नमस्कार ओडिशा। तो चलतु जानिबा आजिर 20टी बड़ मुख्य खबर। सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, सीएम किसान आवास योजना, पीएम किसान, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड भत्ता एमती अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जानिपारे। से वीडियो को लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, जहाद्वारा जेबे भी जेकोसी ओडिशा देश विदेश प्रति खबर सर्वप्रथम जानिपारे आम चैनल माध्यम। तो चलतु आउ डेरी न करी आजिर खबर उपर नजर पकईबा। प्रथम खबर नंबर 1 देशव्यापी तैल संकट भितर ओडिशा आसवे मोदी। ओडिशा रे बीजेपी सरकार 2 वर्ष पूर्ति अवसर में राज्य राजनीति में बड़ हलचल देखा मिली। यही अवसर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जोग देवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा आसुवा नहीं राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना देइछन्ति। प्रधानमंत्री गस्त पूर्व बीजेपी नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रथम थर पर ओडिशा गस्त आसुचन्ति। अध्यक्ष दायित्व नेबा पर यह तांकर प्रथम ओडिशा गस्त होइतिबार दलीय कर्मकर्ता मध्य बेस उत्साह देखा मिली। गस्तर रूपरेख प्रस्तुत करने आसंता मंगलवार बीजेपी राज्य कार्यालय एक गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिब। यह बैठक में राज्यर वरिष्ठ नेता, जिला पदाधिकारी और मंडल सभापति माने जोग देबे बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 2 सरकार बढ़ाइला धान उपर एमएसपी जानतु क्विंटाल प्रति बढ़िला केते टंका। केंद्र सरकार धान चाषी बड़ खुशी खबर आनिचंते। आसंता वर्ष धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य 72 टंका वृद्धि करिसंते। एही दर वृद्धि पर साधारण धान क्विंटाल प्रति 2441 टंका पहुंची। ग्रेड ए धान क्विंटाल प्रति 2461 टंका होईछि। एसो केंद्र कैबिनेट 4टी प्रस्ताव उपरे मोहर लागिछि। एतिरे 14टी खरीफ फसलर सर्वनिम्न सहायक मूल्य वृद्धि करा जायछि। एमएसपी वृद्धि परे एतिरे खर्च होबाकु थिबा 2,60,000 कोटी टंका मंजूर होईछि। एपटे कथा उठुछि कि चलित थर राज्य सरकार क्विंटाल उपरे 72 टंका वृद्धि करथिबा बेले राज्य सरकार दउथिबा इनपुट सब्सिडी 800 टंका रहिबो ना सरकार 800 टंका रु 72 टंका काटी चाषी को प्रदान करिवे बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर नंबर 3 सुना रूपा को नहीं केंद्र सरकार कले बड़ घोषणा। मोदी अपील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशर नागरिक मानक अति कम गोटे वर्ष सुना किणवार निवृत्त रहा निवेदन कर समय एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति सरकार सुना और रूपा समेत मूल्यवान धातु उपर आमदानी शुल्क वृद्धि वर्धित हार आज राति कार्यकारी होब। बुधवार केंद्र सरकार द्वारा जारी एक आदेश कहुए भारत सुना और रूपा उपर आमदानी शुल्क 6% 15% वृद्धि कर पदक्षेप विदेश धातु क्रय को रोकवा एवं देशर वैदेशिक मुद्रा भंडार उपर चाप कमेवा एक प्रयास अंश। आमदानी शुल्क वृद्धि करने सरकार का निष्पत्ति विश्वर द्वितीय बृहत्तम ग्राहक बाजार में मूल्यवान धातु चाहिदा को कम करें। तथापि यह पदक्षेप भारतर वाणिज्य नियट को ह्रास कर टंका को समर्थन जगाई पारे। वर्तमान भारत मुद्रा टंका एशियार सबुठारु खराब प्रदर्शन करुवा मुद्रा मध्य गोटे बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 4 अमूल पर बढ़िला। एही क्षीरर दर राति पाइले लागू हब नुआ दर। अमूल पर एबे आउ एक क्षीर दर वृद्धि पाइछि। मदर डायरी क्षीरर मूल्य वृद्धि करिछि। कंपनी विभिन्न प्रकार क्षीर पाई प्रति लिटर पिछा 2 टंका वृद्धि घोषणा करिछि। नूतन मूल्य गुरुवार ठारू कार्यकारी होइछि। बुधवार जारी एक विवृत्ति में कंपनी उल्लेख करिछि जे गत वर्ष मदर चाषी ठारू क्षीर संग्रह खर्च प्राय 100% वृद्धि पाइछि। कंपनी कहिछि जे ग्राहकों उपरे प्रभाव को कम करबा दीर्घ समय पाई मूल्य वृद्धि करा जाय नथिला। तथापि वृद्धि पाउतबा खर्च जोगो एही निष्पत्ति नेबा एबे जरूरी होई पड़िछि बोले खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर नंबर 5 पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवहार करने को मुख्यमंत्री को अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनुरोध क्रमे ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निजर कारकेड गाड़ी संख्या कमाइछन्ते। एतेस सुना किणवा और अनावश्यक विदेश गस्त न करने को मध्य मुख्यमंत्री परामर्श दैछन्ते। पश्चिम एशिया परिस्थिति जोगु समग्र विश्व देखा देइतबा तैल संकट परिप्रेक्षी रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी को विभिन्न खर्च काट विशेष कर पेट्रोल व्यवहार कम करने को आह्वान देइछन्ते। आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रधानमंत्री को यही आह्वान को स्वागत कर निज व्यक्तिगत सुरक्षा पाई जाउतबा गाड़ी संख्या अधा कर दैछन्ते। यह सह अधिक मात्रा रे पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवहार करने को राज्यवासी को निवेदन करिसन्ते। केवल आवश्यक स्थल रे गाड़ी व्यवहार करी अनावश्यक व्यवहार बंद करने को मुख्यमंत्री परामर्श दैछन्ते। यह सहित सुना किणवा और अनावश्यक विदेश गस्त न करने को मध्य मुख्यमंत्री परामर्श दैछन्ते बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर व्यक्ति जारी सबु राज्य केंद्र शासित अंचल में बीबीजी रामजी एक्ट 2025 लागू। ग्राम्य उन्नयन मंत्रालय सोमवार बीबीजी रामजी एक्ट 2025 लागू होब नहीं विधिबद्ध व्यक्ति जारी करिछि। जुलाई 1 2026 रो बीबीजी रामजी एक्ट लागू हेबा नहीं व्यक्ति उल्लेख रही। यह सब राज्य एवं केंद्र शासित अंचल लागू हेबा नहीं व्यक्ति अवगत करा जायछि बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर रातिर मिलिबो ताई मौसुमी आगमन पाई पाग अनुकूल एही दिन ओडिशा छुइबो मौसुमी। राज्य रे असमाल ताती और
ଗୁଳିଗୋଳି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଆଗମନ ପାଇଁ ବାତାବରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୌସୁମୀର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ପବନର ଅନୁକୂଳ ଗତିପଥ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ମେ 18 ରୁ 19 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଫଳ ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ହେବ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ କରାଯିବ। ଏନେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲର ରୂପରେଖ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପରିବ୍ୟାପ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇଥିବା ଭାବନାର ପରିପ୍ରକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ଏହି ଆଲୋଚନା ବେଶ୍ ସକାରାତ୍ମକ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଓ ଆଲୋଚନା ସହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ଓ ଭାବାବେଗ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭୂତିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାକ୍ଷରତା ହାରରେ ଓଡ଼ିଶା ପଛୁଆ ରାଜ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଉଠିଲା ଦାବି। ଫେଲ ମାରିଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାକ୍ଷରତା ହାରରେ ପଛୁଆ ହୋଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା। 7ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସାକ୍ଷରତା ହାର 100% ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ତଳୁଆଡୁ 9ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବା ସହ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। ରାଜ୍ୟରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଭାବେ ବାଛୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସାକ୍ଷରତା ହାର ଦେଖିଲେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ସାକ୍ଷରତା ହାର 79% ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ ପ୍ରାୟ 50,000 କୋଟିର ପୁଞ୍ଜି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ ପ୍ରାୟ 50,000 କୋଟିର ପୁଞ୍ଜି। 3 ଦିନିଆ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରୁ ଫେରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି 3 ଦିନରେ 700 ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। 48,330 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 67,000 ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 8ଟି MOU ଏବଂ 63ଟି ନିବେଶ ଆଗ୍ରହ ପତ୍ର ହୋଇଛି। ସମୁଦାୟ 71ଟି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଉଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିଜିପିଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସକାଳ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ଥାନାରେ ହେବ ବ୍ରିଫିଂ ପେରେଡ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଜିପିଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସରେ ରବିବାର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକ ପରେ ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଏକ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଥାନାରେ ସକାଳ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରିଫିଂ ପେରେଡ୍ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ଆସ୍ଥା ଓ ସମନ୍ୱୟ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଡିଜିପି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ERBରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ଡିଜିପି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ଜୟପୁରରୁ ନାସିକ ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି ତାର। ପେପର ଲିକ୍ ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି NTA ନିଟ୍ 2024 ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପେପର ଲିକ୍ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଜୟପୁରର ଏଜେନ୍ସିରୁ ଲିକ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଶ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକରେ ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପେପରଟି ନାସିକରୁ ହରିୟାଣା ଏବଂ ସେଠାରୁ କେରଳ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଯାତ୍ରା କରି ଶେଷରେ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଶିଖରର 2ଟି ପ୍ରମୁଖ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। SOG ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ହେଫାଜତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରୁ ଏହି କାଗଜକୁ ଅଗଣିତ ଥର ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟିଆରେ ଶେଷ ହୋଇଛି 100% ଘର ଗଣନା ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଜନଗଣନାକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୋମବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର 90%ରୁ ଅଧିକ ଜନଗଣନା କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରେ 90%, କଟିଆରେ 100% ଜନଗଣନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ବହୁ ପଛରେ ରହିଛି। କେବଳ ହଟଚମଟ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଗଜପତି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଗଣନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ଜନଗଣନା ସଫଳତା କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, CBSEର ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ରିଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ। ବୁଧବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ରିଜଲ୍ଟ। result.cbse.nic.in ରେ ରିଜଲ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ
उपलब्ध डिजी लकर और उमंग आप रे मध्य छात्र छात्री रिजल्ट देखि पारिबे 18.5 लाख उर्ध्व छात्र छात्री परीक्षा दैथिले सेति मध्यरु 10 लाख उर्ध्व छात्र और 8 लाख उर्ध्व छात्री परीक्षा दैथिले सेतिरु भानंतपुरम रे सर्वाधिक 95.62% पास हार थिबा बेले प्रयागराज रे सर्वनिम्न 72.43% पास हार रहिछि। चलित वर्ष सीबीएसई श्रेणी द्वादश परीक्षा फेब्रुआरी एवं एप्रिल 2024 मध्य भारत एवं विदेशर हजार हजार परीक्षा केन्द्र रे अनुष्ठित होइतिला। विज्ञान वाणिज्य एवं मानविकता सिस्टम रो लक्ष लक्ष छात्र छात्री वार्षिक बोर्ड परीक्षा दैथिले। परीक्षा समाप्त हेबा परे बोर्ड चूड़ांत फलाफल प्रस्तुत पूर्व निर्दिष्ट केन्द्र गुड़िकर मूल्यांकन एवं मॉडरेशन प्रक्रिया आरंभ करथिला बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर आसिला ओडिशा सिटी गैस वितरण नीति निवेश हबो 5100 कोटी घरे घरे पहुंचबो पाइप जोगे गैस बा पीएनजी राज्यर विभिन्न शहर रे स्थापन हबो सीएनजी स्टेशन। ए दिगर आउ पादे आगो को जाइचंते राज्य सरकार कैबिनेट अनुमोदन परे नगर उन्नयन विभाग पक्षरु अणा जाइछि ओडिशा सिटी गैस वितरण नीति प्रकाश पाइछि गैजेट व्यक्ति ओडिशा सिटी गैस वितरण नीति पई प्रकाश पाइछि गैजेट व्यक्ति एही प्रकल्प रे निवेश हबो 5100 कोटी टंका। राज्य रे सिटी गैस वितरण भित्तिभूमि विकास पई गेल गैस बीपीसीएल आदानी टोटल मेगा गैस भली 5 संस्था को दिया जाइछि दायित्व। एहा माध्यम रे राज्य रे सृष्टि हबो व्यापक नियुक्ति सुजोग शहरी भित्तिभूमि विकास को मिलिबो नुआ गति 9,09,682 परिवार को पाइप जोगे रंधन गैस बा पीएनजी संयोग करा जिवो बोले खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर संकट पूर्व सतर्क मोदी को बड़ आह्वान वर्षा जाए सुना किणनी वैदेशिक मुद्रा संचय पाए सुना इंधन खाଇବା तेल सार और विदेश यात्रा आदि बाबद खर्च कम करने को प्रधानमंत्री को निवेदन पर विभिन्न स्थान यार प्रभाव पड़ा आरंभ होइछे। किसी स्थान पेट्रोल बिक्री कांट झांट करा देखा मिली सेपटे एभली अपील को स्वागत करने सह सकारात्मक भाव नेबा उचित बोली मत रखिछन्ते अर्थनीति विशेषज्ञ। वर्षा जाए किणनी सुना पेट्रोल डीजल संचय कर खाଇବା तेल कम कर प्रधानमंत्री मोदी को अपील पर प्रभाव पेट्रोल पंप लगी नोटिस 2 चकिया को सर्वाधिक 200 टंकार एवं 4 चकिया को मिलिबो 2000 टंकार पेट्रोल ताठो अधिक नहीं चाहिदा तुलनार पर्याप्त तेल आसुनथिबार एभली निष्पत्ति निया जाइतिबा कहिसन्ते पेट्रोल पंप कर्मचारी। हरमुज संकट भितर गतकाल देशवासी को मोदी करथिले बड़ अपील साधारण परिवहन और कारपुलिंग व्यवहार कर आमदानी होउतबा इंधन खर्च कम करबा को निवेदन करथिले बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर ओडिशा उपकूल रे भारतर शक्ति प्रदर्शन ओडिशा उपकूल रे भारतर प्रतिरक्षार शक्ति प्रदर्शन स्वदेशी ग्लाइड अस्त्र तारार सफल परीक्षण प्रतिरक्षा क्षेत्र में भारत आउ एक बड़ सफलता हासिल करिছে। ओडिशा उपकूल रे स्वदेशी ज्ञान कौशल रे निर्मित प्रथम ग्लाइड ओपन सिस्टम तारार सफल परीक्षण करा जायछि। प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन बा डीआरडीओ एवं भारत वायुसेना द्वारा मिलित भावे एही परीक्षण करा जायछि। यह दूररु शत्रुर बंकर नरवे एवं प्रतिरक्षा भित्तिभूमि को सटीक भावे ध्वंस करि पारिबो संपूर्ण भावे भारत रे विकसित होइतिबारु आत्मनिर्भर भारत अभियान को अधिक शक्तिशाली करिछि। सफल परीक्षण द्वारा भारत वायुसेनार आक्रमण क्षमता वृद्धि पाइबा सह आधुनिक युद्ध कौशल रे भारतर सामर्थ्य बढ़िबो। एही गुरुत्वपूर्ण सफलता पाई प्रतिरक्षा मंत्री वैज्ञानिक और वायुसेना को शुभेच्छा जणाइछन्ति बोले खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर हिमंत को ऐतिहासिक राज तिलक आसाम रो कार्यकारी मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा मंगलवार मे 12 रे द्वितीय थर लागि मुख्यमंत्री भाବରେ शपथ ग्रहण करिसन्ते। एही उत्सव रे प्रधानमंत्री मोदी उपस्थित थिले। बीसीसीआई सचिव देवजीत साइकिया कहिसन्ते प्रधानमंत्री मोदी को उपस्थित रे तृतीय थर पई आसाम रे भाजपा सरकार को शपथ ग्रहण समारोह अनुष्ठित होइछि। हिमंत को 4 विधायक भी मंत्री पदर शपथ नैचन्ते। एही शपथ ग्रहण को एते पई ऐतिहासिक कहा जाउछि कारण एही उत्सव रे प्रधानमंत्री मोदी को समेत 21 मुख्यमंत्री 18 उपमुख्यमंत्री 102 विधायक शामिल होइतिले बोले खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर पेट्रोल और डीजल दर बढ़िबो निर्वाचन सरिला एबे साधारण लोकन को झटका देवा पई चालीसी प्रस्तुति सरकार पेट्रोल और डीजल दर बढ़ाइबे। तेल कंपनी ऊपर पड़ुतबा भोजक कमाइबा पई केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल लीटर पिछा 4 ରୁ 5 टंका बढ़िबा पई योजना करछन्ते। ठीक सेमिति रंधन गैस दर मध्ये बढ़िबो बोली जणा पड़ी। इंडिया टुडे रिपोर्ट अनुसार मे 20 तारिख पूर्व केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल दर लीटर पिछा 4 ରୁ 5 टंका बढ़ाइबा पारंते। सेहिपरि एलपीजी सिलिंडर पिछा 40 ରୁ 50 टंका बढ़ाई पारंते। रिपोर्ट रे कहा जायछि विश्व बाजार रे कंचा तेलर दर लगातार भावे बढ़ुछि जेउथ पई तेल कंपनी मानको मासिक 20,000 कोटी टंका क्षति सहिबा को पड़ुछि। वर्तमान विश्व बाजार रे क्रूड ऑयल बैरल पिछा $70 ରୁ बढ़ी $126 रे पहुंचिलानी। यह शर्ते केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल दर बढ़ाई नांते। सरकार और तेल कंपनी माने मिसी उपभोक्ता को भोजक कम करूछन्ते बोले खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर हरमुज रो पाकिस्तान को धड़ा धड़ आसुछि तेल टैंकर
କାହିଁକି ଇସଲାମାବାଦ ଉପରେ ଏତେ ମେହରବାନ ହେଲା ଇରାନ? ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପୁଣି ଥର ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅସ୍ଥିରତା କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱ ଅନେକ ଦେଶ ଅସହ୍ୟ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ପ୍ରବଳ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଇରାନ ପଡୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ସମୟରେ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଭୟଙ୍କର ସଂକଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ କତାରରୁ ଗ୍ୟାସ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଛି। ଇରାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଏକ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ କାତାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଲଏନଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 29 ସହରାଞ୍ଚଳରେ 100% ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ନିଗମ ସହରାଞ୍ଚଳ ନାଗରିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ନିଗମ ନିଜ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 29ଟି ସହରାଞ୍ଚଳରେ 100% ଘରୋଇ ପାଇପ ଜଳ ସଂଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ସାର୍ବଜନୀନ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛି। ଏହି ସଫଳତା ସହ ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଅଗଣୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ସୁଦୃଷ୍ଟ କରିଛି। ନିକଟରେ ମାନ୍ୟବର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ୱାଟକର ଏହି ସଫଳତା ସହିତ ଆଗାମୀ ଜଳ ଓ ସେରେଜ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ରୋଡମ୍ୟାପ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ୱାଟକୋ ପ୍ରାୟ 7,63,082ଟି ଘରୋଇ ସଂଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ 4.91 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ ଟେପ୍ ଅଭିଯାନ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟି ସହରାଞ୍ଚଳରେ 24x7 ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସଫଳତାର ସହ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 17ଟି ସହରରେ ଏହାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର ଭାବେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ପାକିସ୍ତାନର ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଆସିମ ମୁନିର ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବିନା ଉସ୍କାଇବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ଭାରତକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଓଲପିଣ୍ଡିର ଜେନେରାଲ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଜିଏଚକ୍ୟୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଶାଲ ଜାହିର ଅହମଦ ବାବର ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ନାବିଦ ଅଶରଫ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆସିମ ମୁନିର କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ 6 ଏବଂ 7 ମଇ ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳରେ ଜବାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଏପରି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ପ୍ରେମ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା, ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରବାସୀକୁ ନୋଟିସ। ଆମେରିକା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ମଧ୍ୟସ୍ଥିତିଗିରି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ୟୁଏଇ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଛି ଆଉ ରକଠକ ଭାବେ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛି, ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ଋଣ ନେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରାଅ। ୟୁଏଇ ଏତିକିରେ ଅଟକି ନାହିଁ, ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରବାସୀକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି। ଯଦି ୟୁଏଇରେ କାମ କରୁଥିବା 20 ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ପାକିସ୍ତାନ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କାଙ୍ଗାଳରୁ ମହାକାଙ୍ଗାଳ ହେବ ପାକିସ୍ତାନ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୟୁଏଇକୁ କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ପାକିସ୍ତାନୀ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ କାମ ମିଳୁନି, ସେମାନଙ୍କ ଭିଜା ନବୀକରଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ଓ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ପାଇଁ ୟୁଏଇ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏପରି ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତରପର ହେଲେ ନୂଆ ସରକାର ଆଉ ସୀମାରେ ଫସି ପାରିବେନି ବାଂଲାଦେଶ। କ୍ଷମତା ଆସୁ ଆସୁ ତରପର ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର। ବାଂଲାଦେଶକୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସୀମାରେ ତିଆରି ହେବ ତାର ବାଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ବିଏସଏଫ କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 45 ଦିନ ଭିତରେ ଜମି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଶପଥ ନେବା ପରେ ଆଜି ବସିଥିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ସବୁ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବୈଠକରେ 7ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୀମା ତାର ବାଡ଼ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଏସଏଫ କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହାଛଡା ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଟକାଯାଇଥିବା ମାମଲାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାମିଲ ଓ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏଥିସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏବେ ସମସ୍ତ ନୂଆ ମାମଲା ନୂତନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭାଜପାର ରଣନୀତି। ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ମନମୋହନ କହିଲେ, ଭାଜପାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ 18 ତାରିଖରେ ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ରାଜ୍ୟ ଭାଜପା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭାଜପାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ହେବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଭାଜପା ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏହି ଗସ୍ତ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼
କରିବ ବୋଲି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁମ୍ବାଇ ପରିବାର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଲା ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ। ମୁମ୍ବାଇର ପାୟଧୁନି ଅଞ୍ଚଳରେ ତରଭୁଜ ଖାଇବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୃତ 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେମାନେ ଖାଇଥିବା ତରଭୁଜରେ ଜିଙ୍କ ଫସ୍ଫାଇଡ୍ ନାମକ ଏକ ମାରାତ୍ମକ କେମିକାଲ ଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି କେମିକାଲକୁ ସାଧାରଣତଃ ମୂଷା ମରା ଔଷଧ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭିସେରା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପେଟ ଭିତରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କି ନାହିଁ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଇଥିବା ତରଭୁଜର ଭିସେରା ପରୀକ୍ଷାରେ ଜିଙ୍କ ଫସ୍ଫାଇଡ୍ ଉପସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନମୁନାରେ କୌଣସି କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାତାକୁ ଗଲା ସବୁଥରା ଟଙ୍କା, ଏବେ କରନ୍ତୁ ଚେକ୍। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ସବୁଥରା ଟଙ୍କା। 3 କିସ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ 1,23,849 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଟଙ୍କା। 61 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଆହୁରି ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚାର ଚାଲିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶହବାଜ ମୁନିର କହିଲେ କି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚମକାଇଲା ଭଳି ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଏୟାରବେସ୍ରେ ଇରାନୀ ମିଲିଟାରୀ ଜେଟ୍ସକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ମନେ କରାଯାଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଇରାନକୁ ଆମେରିକାର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉଠାଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜକୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପି ସରକାର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଟିଏମସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଭଣ୍ଡାର ଭଳି କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଜାରି ରହିବ। ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଭଣ୍ଡାର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। 2021 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାଜର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି କିମ୍ବା ଜନଜାତିର 25ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 1200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନେ ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ମମତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତିରେ ଏକ ମୂଳଦୁଆ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ଲାନ ଫେଲ୍। ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, 10% ଟାରିଫ ପ୍ଲାନରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତିକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଇନଗତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଅଦାଲତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟ 10% ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟାରିଫ ବିରୋଧରେ ରାୟ ଦେଇ ଏହାକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ 1970 ଦଶକର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବ୍ୟାପକ ଶୁଳ୍କକୁ ଯଥାର୍ଥ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଗତ ମାସରେ କୋର୍ଟ 24ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅନେକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ମାମଲା ଉପରେ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଡେମୋକ୍ରାଟର ନେତୃତ୍ୱରେ, ଯେଉଁମାନେ ଟାରିଫରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫେବୃଆରୀ 24ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ଯାହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ 2025 ଟାରିଫ ଆଇଇପିଏ ଅଧୀନରେ ଲାଗୁକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୁଚି ଛପି ଇରାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଧୋକେବାଜ ପାକିସ୍ତାନ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରୋଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଚକିତ କଲା ଭଳି ଆମେରିକା ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଇରାନର ସାମରିକ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଏୟାରବେସ୍ରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏନେଇ ନିଜର ସଫାଇ ରଖିଛି। ସିବିଏସ୍ ନ୍ୟୁଜର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପରେ ଇରାନ ନିଜର ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାକିସ୍ତାନର ରାଓ୍ୱଲପିଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ନୂର ଖାନ ଏୟାରବେସ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା। ଏହି ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ RC-130 ସାମିଲ ଅଛି, ଯାହା ଗୋପନୀୟ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ନଜର ରଖିବା କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆମେରିକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ତେହେରାନ ଏହି ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ପାକିସ୍ତାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସିବିଏସ୍ ନ୍ୟୁଜର ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ନିଆଁରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନିଜେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବରୁ
ବର୍ତ୍ତି ପାରିନାହିଁ। ମେ 2024 ଏକ ସତ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦରରେ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଆମେରିକାନ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଆସୋସିଏସନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାରେ ସାଧାରଣ ଗ୍ୟାସୋଲିନର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ୟାଲନ ପିଛା $4.48 ରୁ $4.51 ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ ମାତ୍ର ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟରେ ଗ୍ୟାଲନ ପିଛା 31 ସେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 2026 ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ $2.96 ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ 53%ରୁ ଅଧିକ ବଢି ସାରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ପୋଲିସର ଜୋରଦାର ନାଇଟ୍ ଅପରେସନ। ରାଜଧାନୀରେ ପୋଲିସର ନାଇଟ୍ ଅପରେସନ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଡିଜିପିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଜୋରଦାର ହେଲା ନାଇଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଓ ବ୍ଲକିଂ ଚେକିଂ। ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା ପରେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ରାଜଧାନୀର ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରିବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା କମାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛି। ରବିବାର ରାତିରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ଛକରେ ଜୋରଦାର ନାଇଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସହ ବ୍ଲକିଂ ଚେକିଂ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡିଜିପିଙ୍କ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ପରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ମୋଦିଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ, ଭାରତରେ ପୁଣି ହେବ ଲକଡାଉନ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଏବଂ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ବ୍ୟବହାରକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନା କାଳର ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ ମଡେଲକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ଭବ ସେଠାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇନ୍ଧନ ବଞ୍ଚାଇବା କେବଳ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ମଜବୁତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଦେଶକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯଦି ଘରୁ କାମ କରିବା ମଡେଲକୁ ପୁଣି ଆପଣାଯାଏ ତେବେ ଗାଡି ମଟର ଚଳାଚଳ କମିବ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କ ଅପିଲକୁ ରାହୁଲଙ୍କ ସମାଲୋଚନା। ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଲେ ଏମିତି କଥା, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଓ ଗଲ୍ଫ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଲଗାତାର ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରବିବାର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେଲ, ଗ୍ୟାସ, ସୁନା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ଉପରେ ସଂଯମତା ରଖିବାକୁ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଆପିଲ କରିଥିଲେ ମୋଦି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ରାହୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜନତାକୁ ତ୍ୟାଗ ମାଗିଛନ୍ତି। ସୁନା କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଦେଶ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପେଟ୍ରୋଲ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଇବା ତେଲ କମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ମେଟ୍ରୋରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ, ଘରେ କାମ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କର ଏହା ଉପଦେଶ ନୁହେଁ ବିଫଳତାର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ରାହୁଲ ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ 12 ବର୍ଷର ଶାସନକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗତ 12 ବର୍ଷରେ ମୋଦି ଦେଶକୁ ଏମିତି ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କିଣିବେ ନା କିଣିବେନି ତାହା କହିବାକୁ ପଡୁଛି। ପ୍ରତିଥର ସେ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ନିଜେ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ବଞ୍ଚି ଯିବେ ବୋଲି ରାହୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବ ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ଗାଡି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ ଗାଡି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ଗାଡି ବଦଳାଯିବା ସହ ନୂତନ ଗାଡି କିଣିବାକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସଦନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା 3ଟି ଗାଡି ନିଲାମ କରାଯାଇ 3ଟି ନୂଆ ଗାଡି ସହିତ ବଦଳାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହି ଗାଡି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କିଣାଯିବ। ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗାଡି ମୂଲ୍ୟ ସୀମା ନୀତି ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କ୍ରୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ ଗାଡି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ 2ଟି ମାନକ ଗାଡି ସରକାରୀ ପରିବହନ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଲାମ କରାଯିବ। ନୂତନ ଗାଡି କ୍ରୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା, ମାନୁଆଲ ଏବଂ ସରକାରୀ କ୍ରୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ କରାଯିବ। ଯାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଡରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗୋଡରେ ଏଡାଇ ଦେଲା ଇରାନ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରୟାସକୁ ଏକ ବଡ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗତକାଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଇରାନ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ତାହା ଆମେରିକା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ଏକ କଡା ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାକୁ ବିଭକ୍ତ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇରାନ ଗତ 47 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେରିକା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସହିତ କେବଳ ବିଳମ୍ବ ଖେଳ ନୀତି ଖେଳି ଆସୁଛି। ସେମାନେ ଆମର ମହାନ ଦେଶକୁ ପରିହାସ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ଆଉ ହସି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୂତ ନଉଛି ରାସନ, ଇକ୍ୱାଇସି ପରେ ବି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ଭୂତ ନଉଛି ରାସନ ଚାଉଳ, ଜଣେ କି 2 ଜଣେ ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି 70 ଜଣ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଉଳ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାର ଇକ୍ୱାଇସି କରିଥିବା ବେଳେ କେମିତି କଟିଲାନି ମୃତକଙ୍କ ନାଁ? ରାସନ କାର୍ଡରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଇକ୍ୱାଇସି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁହାଗଲା ଇକ୍ୱାଇସି ହେଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଓ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡିବେ, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ୟକ୍ତିକ୍ରମ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ
ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ସୁନାଥର ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦା ଗତ 6 ରୁ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 70 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ରାସନ ଉଠାଯାଉଛି। ଇକ୍ୱାଇସି ପରେ ବି କାହିଁକି ସେମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କିପରି ରହିବ ପ୍ରଭାବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ। ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ 17ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୂଆଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, IMFରୁ ମିଳିଲା ମୋଟା ଅଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ। ଗରିବ ପାକିସ୍ତାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି IMF ଠାରୁ ଆଉ ସହାୟତା ମିଳିଛି। IMF 2ଟି ପୃଥକ ଚାଲୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ 1.2 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ ବିସ୍ତାରିତ ପାଣ୍ଠି ସୁବିଧା EFF ଅଧୀନରେ 36 ମାସର ଅବଧିରେ 7 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ସୁବିଧା RSF ଅଧୀନରେ 1.4 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପାଣ୍ଠି ରାଜି ହୋଇଛି। IMFର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋର୍ଡ ପାକିସ୍ତାନକୁ EFF ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 1 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଏବଂ RSF ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 210 ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ IMF ଠାରୁ 4.5 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଋଣ ପାଇଛି। ମୋଟ 8.4 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର 2ଟି ଋଣ ପ୍ୟାକେଜ ମଧ୍ୟରୁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କା ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗଳା ସରକାର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜୁନ 1 ତାରିଖରୁ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 3000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସୋମବାରରୁ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟ ନବନାରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜୁନ 1 ତାରିଖରୁ ସରକାରୀ ବସରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 2021 ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। 2021 ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ପରେ ସେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 500 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ଉପରେ ବଡ଼ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଇରାନ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଇରାନ 90% ଯାଏଁ ଶୁଦ୍ଧତା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଇରାନ ସଂସଦର ମୁଖପାତ୍ର ଇବ୍ରାହିମ ରେଜାଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ତେବେ ଏହା 90% ଶୁଦ୍ଧତା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିବ। ଏହି ସ୍ତରରେ ଏପରି ୟୁରାନିୟମ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁନ 2025ରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଇରାନର ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧି କ୍ଷମତା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନର କବ୍ଜାରେ ଥିବା 400 କିଲୋଗ୍ରାମ 60% ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରମୁଜରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ଭାରତରେ ଏବେ LPG ଦର ଅଭାବ 16% କମିଲା ଯୋଗାଣ। ଇରାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରୁ ଭାରତର ତରଳୀକୃତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ LPG ଆମଦାନୀରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଭାରତ ନିଜର ମୋଟ LPG ଆବଶ୍ୟକତାର 60% ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବରୋଧ ହେବା ଫଳରେ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ LPG ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲା, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚରେ କମି 11 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲରେ ମାତ୍ର 9.5 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ କେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶେଷ ହେବ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ, ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି। ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ବିଜୟ ଦିବସ ପରେଡ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ପୁତିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ପଶ୍ଚିମା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଏବଂ ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ପୁନର୍ବାର ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଉସ୍କାଇବାର ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଏକ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ପୁତିନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ୟୁକ୍ରେନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧାଜନକ। ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ସଂଘର୍ଷକୁ ଉସ୍କାଉଥିଲେ ଏବଂ ରୁଷର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ। ସେ ନାଟୋ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ EU ରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନର ଆକ୍ଷେପକୁ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତାମିଲନାଡୁର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜୋସେଫ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଭାଷଣରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୀତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ ଦୃଢ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମତାର କୌଣସି ଅପବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଟି ଗୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଇସାର କଡ଼ା ହିସାବ ନିଆଯିବ। ଏହି ଭାଷଣ ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନୀତିଗତ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୌଣସି ରାଜକୀୟ ବଂଶରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ସହିତ କଥା ହୋଇ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘର୍ଷରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଟଙ୍କାରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହେରଫେର ହେବାକୁ ଦେବେନି ଏବଂ ସରକାର ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ପୂର୍ବ ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ବିପୁଳ ଋଣରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ତାମିଲନାଡୁର 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କରାଯିବ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରକାଶ କରିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ବିଜୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି 200 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ମିଳିବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ରୋକିବାକୁ ହେବ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଆଉ ତୃତୀୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଗଠନ ହେବ ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଥମେ 15 ଏବେ 9 ପାକିସ୍ତାନରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି ନୂଆ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ। ପାକିସ୍ତାନର ବନୁ ପରେ ଏବେ ଲକି ମାରୱାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 9 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ତେହରିକ ଏ ତାଲିବାନ TTP ଶାନ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ TTPର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ କେଉଁ ସଂଗଠନ ରକ୍ତପାତ କରୁଛି। BBC ଉର୍ଦ୍ଦୁର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଇବରରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ନୂଆ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଇତ୍ତେହାଦ ଉଲ ମୁଜାହିଦିନ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ଏହି ସଂଗଠନର ସ୍ଥାପନ 2025 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। 3ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଇସଲାମିକ କ୍ରାନ୍ତି, ଲସ୍କର-ଇ-ଇସଲାମ ଏବଂ ହାଫିଜ ଗୁଲ ବାହାଦୁର ମିଶି ଏହି ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ହାଫିଜ ଗୁଲ ବାହାଦୁର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦିନେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଗୁଡ ତାଲିବାନର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାମିଲନାଡୁରେ କେତେ ଲୋକ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ଆକ୍ସନରେ ସେମ୍ ବନ୍ଦ ହେବ, ଦୋକାନ ଏବେ କଣ କରିବେ ମଦୁଆ। ପ୍ରଥମ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଲେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥରରେ ଏହି ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରେ ବସିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶାସନ ଭାର ହାତକୁ ନେଉ ନେଉ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଠିକ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଥାଲାପତିଙ୍କ କଥା, ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ 10 ମେରେ ଶପଥ ନେଉ ନେଉ 12 ମେରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋସେଫ ବିଜୟ ରାଜ୍ୟରେ 717ଟି ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍କୁଲ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ 2 ସପ୍ତାହର ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସର୍ଭେ ତଥ୍ୟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ତାମିଲନାଡୁରେ 13.2 ନିୟୁତ ଲୋକ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ପରେ NTA ର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ପୁଣ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ପୁଣି ଥରେ କରିବେ କି ଆବେଦନ। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା NEET UG 2024 କୁ ବାତିଲ କରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି NTA। ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ମେ 3 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ 22 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। କେବେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା? ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ NTA ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାରି ରଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୁଣ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ତାରିଖ ଏବଂ ନୂଆ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର NTA ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, LPG ସବସିଡି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏବେ କେବଳ ଏମାନେ ପାଇବେ। ଘର LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
सरकार एलपीजी ग्राहक मानक सब्सिडी पाई योग्यता संपर्क में एसएमएस अलर्ट पठाइबा आरंभ करछन्ती। गैस सब्सिडी एबे टिकस रेकर्ड माध्यम द्रुत गति जांच करा जाउछे। ईरान युद्ध जोगु सृष्टि होइतबा हरमुज संकट मध्य सरकार एही पदक्षेप नैछन्ती। केवल कम आय थिबा लोक माने एबे सब्सिडी पाइबे। केंद्र सरकार को द्वारा पठा जाइतबा वार्ता गुड़िकर प्राथमिक उद्देश्य होउछे ठक व्यक्ति मानक सब्सिडी सुजोग न नेबाको सुजोग नेबारु संपूर्ण भाव में रखिबा एवं केवल आवश्यक लोकंको सिलिंडर जगाइबा निश्चित करिवो। सूचना अनुसार एलपीजी ग्राहक मानक पठा जाउतबा वार्ता गुड़िक पई 10 लाख अधिक वार्षिक करजोग्य आय थिबा व्यक्ति मानक सेमानकर संपूर्ण सूचना प्रदान करबाको केमा 7 दिन मध्यरे एक वैध उत्तर प्रदान करबाको बाध्य। जे माने यह करिबारे विफल होते से माने कठोर कार्यानुष्ठान सम्मुखीन हेबे। केंद्र सरकार को वार्ता स्पष्ट भाव में उल्लेख अछि जे जदि 7 दिन मध्यरे पर्यंत उत्तर न मिले तबे सेमानकर एलपीजी सब्सिडी संपूर्ण बंद कर दिया जिवो बोली खबर मिली। तो धन्यवाद दर्शक बंधु माने एतिला आजिर 20टी बड़ मुख्य खबर। जदि वीडियोटी भलो लागिचे हेले वीडियो को लाइक करबा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करि पाकरतेबा बेल आइकन को दबाई ऑल ऊपर क्लिक करि रखंतु जा द्वारा जेबे भी जे कोनोसी खबर सर्वप्रथम जानि पारिबे। आ वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबार आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।